Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to start the first chapter of the subject which is mechanical measurement and metrology. જેનું મેં ઇન્ટ્રોડક્ટરી સેશન જે છે બરોબર એ મેં ગોઠવ્યું હતું બરોબર અને મેં રેકોર્ડ કરીને એ વિડીયો પણ બનાવ્યો હતો તમારી તમે બધાએ જોયો હતો એ વિડીયો કે જેમાં હું તમને જે ટોટલ આખો જે સિલેબસ છે તમારો મિકેનિકલ મેઝરમેન્ટ એન્ડ મેટ્રોલોજી ઓર ઇન શોર્ટ ટ્રિપલ એમ એ મેં તમને સમજાવવાની ટ્રાય કરી હતી. આઈ હોપ તમને એ સમજાણો છે. જો તમને ના સમજાણો હોય તો હજુ પણ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને અથવા તો જે મારા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ મારો કોન્ટેક્ટ કરીને મને પૂછી શકે છે બરોબર. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મેટ્રોલોજી, લિનિયર એન્ડ એન્ગ્યુલર મેઝરમેન્ટ. આમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર will be a basic introduction to metrology. What is metrology? What is measurement? Why is it needed? How can we do it? And further we go into the field of linear and angular measurement. How can we carry out measurements which are linear, as in length, height, breadth, etc., which equipments can be used for it, and further how can we measure any angle with the help of different instruments and equipments. So let's start. So the first topic is introduction, which gives you a basic idea of the term metrology. So metrology, जो basically આપણે વાત કરીએ તો metrology can be said as it is a science of measurement. બરોબર. It is a science which tells you or explains you how measurement works. Okay. તો metrology ને તમારે જો ડિવાઈડ કરવું હોય આગળ એ ડિપેન્ડ કરે કે કઈ ક્વોન્ટિટી તમારે મેજર કરવી છે બરોબર, અને અથવા તો કઈ ક્વોન્ટિટી છે એ તમારા કન્સિડરેશનમાં છે when you're talking about metrology. બરોબર. Based on that you can divide or classify metrology. અને એના અલગ અલગ ટાઈપ્સ તમે વાત કરીએ તો ફોર એક્ઝામ્પલ it can be metrology of length or metrology of time, which suggests case it is a science of the measurement of length, or it is a science of measurement of time, etc. So based on the quantity which is under consideration or which is to be measured, based on that you can divide or classify metrology. And the second basis or second category for classification is the field of application, as to where we have to apply this metrology or this science of measurement. Based on that also we can divide metrology or classify it, as in for example industrial metrology or medical metrology, etc. Engineering metrology is also a type of metrology which is divided based on the field of application. And engineering metrology is restricted to the measurement of lengths, angles, and other quantities which are expressed in linear or angular terms. Basically linear or angular terms માં જે quantities અથવા જે measurements છે એ define થઈ શકે, એમાં basically એ બધી જે measurements અથવા એ છે એ બધી engineering metrology ની અંદર આવે. હવે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી આપણે મેજર કરતા હોઈએ બરોબર, તો એ મેજર આપણે કરી લીધી પછી એને દર્શાવવા માટે આપણી પાસે કઈક વસ્તુ એવી હોવી જોઈએ કે જેના કારણે એ જે ક્વોન્ટિટી છે એ બાકી બધી ક્વોન્ટિટીઝ કરતા અલગ તરી આવે બરોબર. કે બેસિકલી આપણે એક યુનિટ જોવે કે જેમાં આપણે એ પર્ટિક્યુલર ક્વોન્ટિટી જે આપણે મેજર કરી છે અથવા તો માપી છે એને આપણે દર્શાવી શકીએ બરોબર. વી નીડ અ યુનિટ ટુ ડિનોટ અ પર્ટિક્યુલર ક્વોન્ટિટી વિચ ઇઝ મેજર્ડ. તો બેસિકલી આ યુનિટનો બેસિકલી કામ શું હોય કે એની મદદથી જે ક્વોન્ટિટી જે છે બરોબર એને આપણે એક નંબર અને એક યુનિટથી આપણે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકીશું અથવા તો એક ડિફરન્શિએટ કરી શકશું બાકી બધી યુનિટ્સ અથવા તો ક્વોન્ટિટીઝમાંથી બરોબર. સપોઝ આપણે જો લેન્થની વાત કરીએ તો લેન્થના છે ઘણા બધા આપણી પાસે યુનિટ્સ છે, મીટર છે, સેન્ટીમીટર છે, મિલીમીટર છે, કિલોમીટર છે, એક્સેટ્રા. તો આ બધા જે યુનિટ છે એને આપણે એ બધા યુનિટ્સ વિશે આપણે જાણીએ છીએ. સો the basic information about those units are ingrained in our minds, ingrained in our brains. તો બેસિકલી આપણે આપણા મગજમાં ઓલરેડી આખા બ્રેન્સમાં ઓલરેડી વસ્તુ ઇન્ગ્રેન્ડ છે, એટલે આપણે કોઈ પણ માણસ જ્યારે મિલીમીટર અથવા કિલોમીટરની અથવા મીટરની વાત કરે તો ઇટ ઇમિડિયેટલી સ્ટ્રાઇક્સ અહેડ કે he is talking about this much amount of length or this much amount of measurement of
ક્લોથ ઓર એનીથિંગ, બરોબર. તો એ વસ્તુ આપણે મગજમાં આપણા બ્રેન્સમાં છે એટલે આપણને એ વસ્તુ ખ્યાલ છે. એટલે જો એ આપણી પાસે યુનિટ હોય તો વી કેન ઇઝીલી ડિસ્ટિંગ્વિશ ફ્રોમ ક્વોન્ટિટી ટુ અનધર ક્વોન્ટિટી ઓર a unit of a particular quantity from another unit. આપણે ઇઝીલી ડિસ્ટિંગ્વિશ અથવા ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ ઇઝીલી જો આપણને એ વસ્તુ ખ્યાલ હોય તો એ ડિસ્ટિંગ્વિશ કરવા માટે જે ડિફરન્શિએશન આપણે કરીએ છીએ, જે ડિફરન્શિએટ કરીએ છીએ, અલગ પાડીએ છીએ, એની માટે આપણી પાસે વી નીડ અ યુનિટ, આપણી પાસે એક યુનિટ હોવો જોઈએ, બરોબર. ફર્ધર આપણે જો એક યુનિટને આપણે બધાને ફોલો કરવું હોય, હવે આપણે કોઈ પણ એક યુનિટ બનાવીએ તો હવે આપણે ઈચ્છા એવી છે કે ધીસ યુનિટ ઇઝ ફોલોડ બાય એવરીવન અરાઉન્ડ અસ. આપણી આજુબાજુ જેટલા લોકો છે અથવા એ બધાની આપણે એવી ઈચ્છા છે કે બધા માણસ લોકો છે એ યુનિટ એક ફોલો કરે. તો એ યુનિટ બધા ફોલો કરે એની માટે વી નીડ ટુ એસ્ટાબ્લિશ અ સ્ટાન્ડર્ડ, બરોબર. આપણે એક સ્ટાન્ડર્ડ એસ્ટાબ્લિશ કરવો પડે કે એ સ્ટાન્ડર્ડ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી નાખીએ ને એ યુનિટ છે એમાં આપણે એડ કરી દઈએ એટલે પછી એ સ્ટાન્ડર્ડને ફોલો કરતા માણસો એ જેટલા યુનિટ્સ એની અંદર આવી ગયા બધાને ફોલો એ લોકોએ કરવા જ પડે, બરોબર. એટલે બેઝિકલી યુનિટ્સ આપણે બનાવીએ તો અને આપણે જો એવી ઈચ્છા હોય કે યુનિટ્સ બધા ફોલો કરે તો એને આપણે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવા પડે કે જેના કારણે એ સ્ટાન્ડર્ડને ફોલો કરતા માણસો એ પર્ટિક્યુલર જે એની અંદર જેટલા યુનિટ આવે છે ક્વોન્ટિટીઝને એ બધાને ફોલો કરે, બરોબર. એની સાથે સાથે યુનિટ તો જરૂરી છે જ આપણી માટે, બરોબર. પણ સાથે સાથે એ ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે કે જે ક્વોન્ટિટીનું મેઝરમેન્ટ કરીને આપણને રિઝલ્ટ દેવામાં આવે છે એ સાચું, એની કરેક્ટનેસ સફિશિયન્ટ છે અને એની એક્યુરેટ છે કે નહીં પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન માટે અથવા પર્ટિક્યુલર નીડ માટે. આપણે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી મેઝર કરતા હોઈએ, બરોબર, અથવા તો કોઈ પાસે આપણે મેઝરમેન્ટ કરાવતા હોઈએ ક્વોન્ટિટીનું, તો આપણી એ માટે એ એક પર્ટિક્યુલર રિક્વાયરમેન્ટ છે અથવા પર્ટિક્યુલર નીડ છે એ ક્વોન્ટિટીની મેઝરમેન્ટ કરવાનું. આપણી ક્વોન્ટિટીની માપદંડ આપણે જોઈએ છે, બરોબર. તો એની માટે મેળવવા માટેની આપણી પાસે કોઈ એક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે આપણે એ વસ્તુ શું કામ જોતી છે, આપણી પાસે એક નીડ છે આપણે એ માપની અથવા તો એ મેઝરમેન્ટની. એની માટે આપણે કોઈકને કહેતા હોય કે આ માપી લે અથવા તો આપણે પોતે માપતા હોઈએ. તો એ જે આપણે માપ મેળવ્યું આપણને સફિશિયન્ટ કરેક્ટનેસ એની છે કે નહીં, સાચું છે કે નહીં અને એક્યુરેટ છે કે નહીં એ જાણવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણને ખોટું માપ મળે તો આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ જે જેની માટે આપણે આ માપ લીધું છે એ રિક્વાયરમેન્ટ આપણી ફૂલફિલ નહીં થાય, એ નીડ આપણી ફૂલફિલ નહીં થાય. એટલે નીડ ફૂલફિલ થાય ને રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થાય એની માટે આપણે જે યુનિટ તો આપણી માટે અગત્યનું છે જ, પણ જે યુનિટની મદદથી આપણે જે મેઝરમેન્ટ કરીએ છીએ એ મેઝરમેન્ટ સાચું હોવું જોઈએ, એ પણ આપણી માટે અગત્યની વસ્તુ છે, બરોબર. અને આ જે આપણને મેઝરમેન્ટ છે એ એક્યુરેટ મળે છે કે નહીં, સાચું મળે છે કે નહીં, એ શેની પર આધાર રાખે કે કઈ ટાઈપની મેઝરમેન્ટની મેથડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે મેઝરમેન્ટના ડિવાઇસ અથવા ઇક્વિપમેન્ટ આપણે કયું યુઝ કર્યું છે એની ઉપર આપણે નક્કી કરીએ આપણે આપણું જે માપ મળ્યું છે આપણને સાચું છે અને કેટલું સાચું છે અને કેટલું એક્યુરેટ છે, બરોબર. તો આપણે જો બ્રોડર સેન્સમાં એટલે કહેવાય ને કે ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ તો મેટ્રોલોજી છે એ ખાલી લેન્થ કે એંગલ કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ક્વોન્ટિટી સુધી સીમિત નથી, બરોબર. મેટ્રોલોજીની અંદર જેટલા મેઝરમેન્ટ આપણે થઈ શકે આ વર્લ્ડમાં, જેટલું વસ્તુ ક્વોન્ટિટીનો આપણે મેઝરમેન્ટ કરી શકીએ એ બધી વસ્તુ મેટ્રોલોજીની અંદર આવી જાય, બરોબર. અને મેટ્રોલોજીનો ઉપયોગ આપણે ખાલી મેઝરમેન્ટ માટે નહીં પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવા માટે પણ કરી શકીએ. એની માટેના પ્રોબ્લેમ્સ કયા છે આપણે જોઈ લઈએ. તો પહેલું છે કે મેઝરમેન્ટના યુનિટ્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ્સ, બરોબર, કે જેની મદદથી આપણે યુનિટ્સને આપણે ટ્રાન્સફર કરવા છે કે રિપ્રોડ્યુસ કરવા છે કે એસ્ટાબ્લિશ કરવા છે એની માટે આપણે મેટ્રોલોજીનો યુઝ કરી શકીએ. બીજું છે યુનિટ્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ્સ અગ્રીડ થયેલા છે, બરોબર, જે બધા માને છે એની ઉપરથી મેઝરમેન્ટની મેથડ્સ નક્કી કરવી. પછી મેઝરમેન્ટમાં કોઈ એરર થયા હોય તો એ એરર આઈડેન્ટિફાય કરવા કે ભૂલો થઈ હોય તો. ચોથું છે મેઝરમેન્ટના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને ડિવાઇસીસ મેઝરમેન્ટ માટે કયા સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવા એ નક્કી કરવા માટે. પછી મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આપણે જે નક્કી કર્યા એ એક્યુરેટ કેટલા છે એ જાણવા માટે અને ટાઈમે એની કેર રાખવા, એની જાળવણ રાખવા માટે કઈ મેથડ આપણે કરી શકીએ અથવા કઈ રીતે એને આપણે જાળવી શકીએ, એની કેર રાખી શકીએ એની માટે. નેક્સ્ટ છે તમારું કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્પેક્શન જે છે, બરોબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેટ્રોલોજીમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્પેક્શન જે છે એની માટે એનું ધ્યાન રાખવું
ને એની માટે અલગ અલગ ટેકનિક્સ, એની અલગ અલગ રીતો તૈયાર કરવી. અને 7મું છે અલગ અલગ જે ગેજીસ આપણે જે યુઝ કરશું, બરોબર, ચેક કરવા માટે અથવા તો માપવા માટે, બરોબર, એને ડિઝાઇન કરવા, એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું ને એનું ટેસ્ટિંગ કરવું. અલગ અલગ જેટલા ટાઈપ્સના ગેજીસ અવેલેબલ છે એ બધાનું ટેસ્ટિંગ કરવું, બનાવવા, ડિઝાઇન કરવા, એની માટે આપણે મેટ્રોલોજીની જરૂર પડે, બરોબર. હવે ઇન્ટ્રોડક્શન તમે આઈ થિંક ખ્યાલ આવી ગયો છે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો નીડ ફોર ઇન્સ્પેક્શન. હવે લાસ્ટ જે ઇન્ટ્રોડક્શન હતું એમાં લાસ્ટ જે હતું, બરોબર, એમાં 6 પોઈન્ટ એમાં વર્ડ આવ્યો હતો ઇન્સ્પેક્શન, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્પેક્શન. તો ઇન્સ્પેક્શન નું મિનિંગ બેસિક શું થાય? સપોઝ તમે કોઈ પણ એક કહેવાય ને કે વસ્તુ લેવા તમે ગયા હો બજારમાં, કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર, સપોઝ તમે કપડાં લેવા ગયા, બરોબર, શર્ટ લેવા ગયા કે પેન્ટ લેવા ગયા તમે બજારમાં, તો એ તમે શર્ટ કે પેન્ટ તમે જોવા કહેશો ભાઈ કે મને અમારે આ સાઇઝનું આ કલરનું મારે પેન્ટ અથવા શર્ટ જોઈએ છે, બરોબર. તો જે દુકાનવાળો છે, જે શોપકીપર છે, એ તમને વસ્તુ બતાવશે, બરોબર, તમને પેન્ટ બતાવશે, શર્ટ બતાવશે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે. તો તમે સીધું તમે વસ્તુ તમે બતાવી, તમે જોઈ સીધી લઈને પૈસા ચૂકીને તમે ઘરે નથી આવી જવાના. તમે ન્યા ઉભા તમે ટ્રાય કરશો સૌથી પહેલા તો, કેમ કે તમારી ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ શું છે કે તમારી જે તમે સાઇઝ કીધી છે એ સાઇઝ તમને પ્રોપર ફિટ એ શર્ટની કે પેન્ટની આવે છે કે નહીં, બરોબર. તો તમે એ પહેલા ટ્રાય કરશો કે પ્રોપર થાય છે કે નહીં. પછી ટ્રાય કરીને તમે જોવા પ્રોપર ન આવ્યું, તમને ઢીલું પડ્યું કે ટાઈટ થયું, તો તમે ના પાડી દેશો ભાઈ મને આ શર્ટ છે એ પ્રોપર નથી થતો, મને બીજો બતાવો બીજી સાઇઝનો, બરોબર. સાઇઝ તો તમને મળી ગયો, પછી તમે એનું મટીરિયલ વિશે અથવા તો એનું કલર તમે એ જાય છે કે નહીં તમે પૂછશો કે ભાઈ આ કલર જોશું તો શર્ટ જોશું તો કલર નહીં જતો રહે ને, કલર બ્લીડ નહીં થાય ને, અથવા તો સંકોચાઈ નહીં જાય ને, કે લાંબો કહેવાય ને કે કોન્ટ્રાક્ટ નહીં થઈ જાય ને, બરોબર. પછી એની કાપડની ક્વોલિટી કેવી છે એ તમે પૂછશો, બરોબર. એ બધું કરશો. તો આ વસ્તુ જે છે, કોઈ પણ વસ્તુ લીધા પહેલા આપણે ચેક કરીએ કે ભાઈ પ્રોપર કામ કરશે કે નહીં. એ બધી વસ્તુ આપણે જે આ બધું જે પ્રોસેસ જે આપણે કરીએ એને બેઝિક આઈડિયામાં અથવા તો બેઝિક લેંગ્વેજમાં એને કહેવાય ઇન્સ્પેક્શન, બરોબર. તો ઇન્સ્પેક્શન જે છે એ મટીરિયલ્સ, પ્રોડક્ટ્સ કે કોમ્પોનન્ટ પર જેટલા બન્યા હોય બધાનું ચેકિંગ કરવું અલગ અલગ સ્ટેજીસ ઉપર, બરોબર, કે જેના કારણે એકવાર એ તમે ટેસ્ટિંગ, જો તમે ઇન્સ્પેક્શન તમે કરેલું હોય, બરોબર. બેઝિક આઈડિયા શું ઇન્સ્પેક્શન કરવાનો, કે જો તમે ઇન્સ્પેક્શન એના પ્રોડક્શન વખતે જ્યારે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ જે છે એ બને છે, એ પ્રોડક્શનની પ્રોસેસમાં છે, ત્યારે તમે અલગ અલગ સ્ટેજીસ ઉપર એનું તમે ઇન્સ્પેક્શન કરતા રહ્યો, તો તમને એકવાર બની ગયું પછી તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ પ્રોપર પ્રોડક્ટ જે છે એ મારી નજર નીચે બની છે, મારા ઇન્સ્પેક્શન નીચે બની છે અને આ પ્રોડક્ટ સાચી છે. તો આ પ્રોડક્ટને તમે માર્કેટમાં મૂકશો અને કસ્ટમર પાસે જશે આ પ્રોડક્ટ, તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ કે કાંઈ કમ્પ્લેન્ટ આવશે નહીં કસ્ટમર તરફથી, બરોબર. તો એ બેઝિકલી ઇન્સ્પેક્શન જે છે એ બેઝિક એનું કારણ એવું હોય કે અલગ અલગ સ્ટેજીસ ઉપર પ્રોડક્શનમાં એને આપણે ચેક કરતા રહીએ કે પ્રોપર બને છે કે નહીં, બને છે કે નહીં, એ રીતે. અને બીજા વર્ડમાં જો આપણે કહેવા જઈએ, જો ટેકનિકલ વર્ડમાં, તો ઇટ ઇઝ ધ એક્ટ ઓફ કમ્પેરિંગ મટીરિયલ્સ, પ્રોડક્ટ્સ ઓર કમ્પોનન્ટ્સ વિથ સમ એસ્ટાબ્લિશ સ્ટાન્ડર્ડ. પહેલેથી એસ્ટાબ્લિશ કરેલું સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એની સાથે આપણે જે પ્રોડક્ટ બનાવી છે એને આપણે કમ્પેર કરીએ છીએ, સ્ટાન્ડર્ડને અને આપણી પ્રોડક્ટને. અને સ્ટાન્ડર્ડની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાં ખરું ઉતરે છે કે નહીં એ આપણે પ્રોડક્ટમાં જોવાનું હોય. હવે ઇન્સ્પેક્શનનું જો આપણે વાત કરીએ તો આજના જમાનામાં જે અલગ અલગ જે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે જાઓ તો ઇન્સ્પેક્શન માટેના જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ અથવા તો જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થાય છે એ તો ઘણા બધા હાઈટેક થઈ ગયા છે અત્યારે. બધા દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓટોમેટિક ઇક્વિપમેન્ટ છે એ યુઝ થાય છે ઇન્સ્પેક્શન માટે, બરોબર. પણ ઓલ્ડ ડેઝની વાત કરીએ તો તારે પ્રોડક્શન જે સ્કેલ હતું એ ખૂબ જ નાનું હતું, બરોબર. કેમ કે તારે મશીન્સને ઓટોમેટિક મશીન, CNC મશીન્સ, બરોબર, એ બધા મશીન્સ અવેલેબલ નહોતા. મોટાભાગના જે મશીન્સ યુઝ થતા એ બધા મેન્યુઅલ મશીન્સ હતા કે માણસની એક જરૂર પડતી કે જે કોન્સ્ટન્ટલી મશીનને ચલાવ્યા કરતા, બરોબર. એના કારણે જે ક્વોન્ટિટીમાં જે પ્રોડક્શન થતું એ ખૂબ જ નાની ક્વોન્ટિટી હતી, બરોબર. એટલે અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ પાર્ટ્સને બનાવતા અને પછી જે માણસ અલગ અલગ જે પાર્ટ્સને બનાવતો એ સેમ જ તે બધા પ્રોડક્ટ પાર્ટ્સને
અસેમ્બલ કરીને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવતા. બરોબર. જો એ એસેમ્બલી બનાવતો કે જો પાર્ટ્સ ફિટ ન થયા બરોબર ટાઈમ એસેમ્બલી વખતે, તો પછી એને કાં તો નેસેસરી એડજસ્ટમેન્ટ કરવા પડે, બરોબર, થોડું ઘણું વધઘટ કરીને એ મેટ કરી દેવા પડે, અથવા તો જો પ્રોપર ન બન્યા તો પછી એ બધા પ્રોડક્ટ જે બનાવ્યા બધા નકામ, એ પછી બધા સ્ક્રેપમાં જાય. બરોબર. એટલે કેમ કે ત્યારે એજિન કાંઈ ત્યારના જે કહેવાય ને કે જૂના જમાનાની આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ત્યારે એ લોકો પાસે કાંઈ ઇન્સ્પેક્શનનો આવો કોન્સેપ્ટ હતો નહીં કે ભાઈ આવી રીતે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનતી જાય છે તેને આપણે અલગ અલગ ટાઈમ ઉપર આપણે ચેક કરતા રહીએ બરોબર બને છે કે નહીં. સોરી. ત્યારે પછી એ લોકો પાસે એવો કોન્સેપ્ટ નહોતો, એટલે એ લોકો શું કરતા કે બધા પ્રોડક્ટ્સ બની ગયા પછી બધાને એસેમ્બલી કરતી વખતે ચેક કરી લે પ્રોપરલી એસેમ્બલ થાય તો પ્રોડક્ટ્સ બરોબર છે, ન થાય તો બરોબર નથી. તો આના કારણે એ લોકોને જે જો ઇનકેસ પ્રોપર ન થાય તેના કારણે જે લોકો સ્ક્રેપ કરી નાખતા એના કારણે એ લોકોનું મટીરિયલ લોસ ઘણું બધું થતું. બરોબર. પછી એ લોકોને ખબર પડી કે આવી રીતે ભાઈ એસેમ્બલી વખતે ચેક કરીને પ્રોપર જો કરશું તો એ આપણને આની કારણે આપણને લોસ ઘણો બધો વધી જાય છે. પછી એ લોકોને યાદ કે આપણે આઈડિયા આવ્યો કે પ્રોડક્શન વખતે ધીમે ધીમે પહેલા તો એ લોકોએ શું કર્યું, પ્રોડક્શન પહેલા કરી નાખી પાર્ટ્સનું, પછી લોકો આઈડિયા આવ્યો કે પાર્ટ્સ પ્રોડક્ટ થઈ ગયા પછી આપણે એને એસેમ્બલી કરતા પહેલા આપણે ચેક કરી લઈએ એના ડાયમેન્શન કે બરોબર છે કે નહીં. બરોબર. ડાયમેન્શન જો બરોબર હોય તો પછી પ્રોપરલી ફિટ થશે, નહીં હોય તો પ્રોપરલી ફિટ નહીં થાય. એ રીતે જો પ્રોપરલી ફિટ ન થતું તો પછી ઓબ્વિયસલી વસ્તુ છે એ કનેક્ટ નથી થવાના, એસેમ્બલ નહીં થાય, તો પણ એ લોકોનો જે એસેમ્બલી છે એ નથી બનવાની ને બધા પાર્ટ્સ છે એ નકામા જવાના. તો પછી એની પછી એ લોકોને ફર્ધર ઇમ્પ્રુવમેન્ટનો વિચારી આવ્યો કે આપણે વાય નોટ વી ગો ઓન ઇન્સ્પેક્ટિંગ ધ પ્રોડક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ. પ્રોડક્ટ જ્યારે પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં છે ત્યારે જ આપણે ટાઈમે સ્ટેજીસ ઉપર આપણે એને ચેક કરતા જઈએ કે પ્રોપર છે કે નહીં, પ્રોપર છે કે નહીં. જો ઇન કેસ ક્યાંક ભૂલ પડી ઇન ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ તો પછી આથી આપણે એને સ્ટોપ કરીને પછી કાંઈક નેસેસરી જે ચેન્જીસ છે, જરૂરિયાત જે ફેરફાર છે એ કરીને આપણે કન્ટિન્યુ કરશું કે જેના કારણે આપણો મટીરિયલનો લોસ જે છે એ આપણને ઓછો થાય. બરોબર. અને પ્લસ બીજી વસ્તુ કે નેસેસરી એડજસ્ટમેન્ટ એ લોકો ઇન કેસ પાર્ટ્સ ફિટ ન થતા બરોબર તો એ નેસેસરી એડજસ્ટમેન્ટ કરીને કાં મેટિંગ પાર્ટ્સમાં એ રીતે બેમાંથી જે એક મેટિંગ પાર્ટ હોય એમાંથી બંનેમાંથી કોઈ પણ એક મેટિંગ પાર્ટમાં કાંઈક એડજસ્ટમેન્ટ કરીને એ એસેમ્બલી ઇઝીલી ફંક્શન કરી શકે એ રીતે ફિટ કરી નાખતા. સોરી. તો એના કારણે શું થતું કે સિમિલર પાર્ટ્સ બનાવવાની એ લોકોને જરૂર ન લાગતી કેમ કે એટલી બધી એક્યુરેસીની એ લોકોને જરૂર નહોતી. બરોબર. તો એના કારણે શું થયું કે ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટના કારણે અલગ અલગ નવી પ્રોડક્શન ટેકનિક્સ છે એ માર્કેટમાં આવવા માંડી. એના કારણે છે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે પ્રોડક્શન એ ખૂબ જ લાર્જ સ્કેલ ઉપર મોટી ક્વોન્ટિટીમાં થવા માંડ્યું અને જે કોસ્ટ જે છે માસ પ્રોડક્શનની એ ઘટવા માંડી. હવે તમારી જે પ્રોડક્શન જે ક્વોન્ટિટી છે તમારી વધી ગઈ તો હવે તમે જો પ્રોડક્શન ક્વોન્ટિટી તમારી વધી ગઈ સાથે સાથે તમારી ડિમાન્ડ પણ વધવાની માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ્સની. તો ડિમાન્ડ વધી એટલે તો હવે તમે મેન્યુઅલી ફિટ કરીને તમે પ્રોડક્ટ્સ નહીં બનાવી શકો કે એમાં બહુ વાર લાગે, ટાઈમ ખૂબ જ લાગે એમાં. તો એની માટે તમારે શું કરવું પડતું? હવે એ લોકો ભાઈ આઈડિયા ભાઈ હવે ટાઈમ વધારે લાગે છે, આપણે ટાઈમ એટલો બધો આપણને પોસાય એમ નથી. તેની માટે હવે એ લોકોએ ધીમે ધીમે એવા પાર્ટ્સ કહેવાય ને કે ટાઈમે તમને કઈ વાત કરી એમ કે ટાઈમે એ લોકો સ્ટેજીસ ઉપર એ લોકો ઇન્સ્પેક્ટ કરવા માંડે કે જેના કારણે ફાઇનલ સ્ટેજમાં જ્યારે પ્રોડક્ટ તમારી બની જાય એટલે એ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ હોય, તમારે પછી અહીંયા ઇન્સ્પેક્ટ કરવાની તમારે જરૂર ના પડે. સીધું તમે એસેમ્બલી કરીને તમે સીધું મોકલી દો. બરોબર. તો મોડર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે માસ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ જે છે અત્યારે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય છે બરોબર એ ઇન્ટરચેન્જેબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રિન્સિપલ ઉપર છે કે જેમાં લાર્જ સ્કેલ ઉપર પ્રોડક્ટ્સ બનતા હોય કે સપોઝ બે પાર્ટ્સને આપણે મેટિંગ કરવાની એસેમ્બલી કરવાની છે. સપોઝ એક પાર્ટમાં ભૂલ આવી મોકલીને બીજો પાર્ટ તમે જોઈન કરી નાખો, એ પાર્ટ જવા દો, બીજો પાર્ટ તમે જોઈન કરીને મોકલી કે માસ પ્રોડક્શનમાં તમે મોટી ક્વોન્ટિટીમાં તમે પ્રોડક્શન કર્યું છે એટલે
તો તમે ઇન્ટરચેન્જ જે છે એ પાર્ટ્સને કરી શકો. બરોબર. તો આના કારણે ઇન્સ્પેક્શન જે છે એ અગત્યનું છે, કે જેના કારણે તમારે જે મટીરિયલ લોસ છે બરોબર, એ બધું ન થાય, ટાઈમ લોસ ન થાય. પ્લસ મેઇન વસ્તુ કે તમને ટાઈમે તમને ખ્યાલ આવતો રહે કે તમારી પ્રોડક્ટ જે છે એ પ્રોપર બને છે કે નહીં. જો કાંઈ ક્યાંક જગ્યાએ તમને ભૂલ દેખાય તો ત્યાં તમે ફેરફાર કરીને ઇન ધ મિડલ ઓફ ધ પ્રોડક્શન તમે પ્રોડક્શન જે પ્રોસેસ છે એને કરેક્ટ કરીને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તમે સારી ક્વોલિટી વાળી તમે મેળવી શકો. તો માસ પ્રોડક્શનમાં જે કમ્પ્લીટ આર્ટિકલ જે છે એનું પ્રોડક્શન અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ પાર્ટ્સમાં બ્રેક કરેલું હોય, કે અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ પાર્ટ્સ બનાવી પછી ફાઇનલી બધાને એસેમ્બલ કરીને મોકલી દેવાનું. એટલા માટે તે દરેક કમ્પાઉન્ડ પાર્ટનું પ્રોડક્શન જે એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રોસેસ થઈ જતી, એટલે એક અલગ પ્રોસેસ થઈ જતી. હવે આ જે અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ પાર્ટ છે અલગ અલગ શોપ્સમાં લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં બનવા માંડ્યા. બરોબર. આ બધા પાર્ટ્સ, ઘણા પાર્ટ્સ જે છે એ એવો બનતો કે તમે બનાવી ન શકો, તો એ તમારે બીજી ફેક્ટરીઝમાંથી પરચેસ કરવા પડતા, ખરીદવા પડતા. તો એ બધા જે પાર્ટ્સ તમે બનાવી શકો એ બધા તમે બનાવતા, જે તમે ના બનાવી શકો એ બહારથી ખરીદીને લઈ આવતા, પછી બધાને એસેમ્બલ કરીને મોકલી દેતા. એટલા માટે કોઈ પણ પાર્ટ જે છે એ ચૂઝ કરતી વખતે એસેન્શિયલ છે, ઘણી બધી અગત્યની વસ્તુ છે કે એ પ્રોપરલી ફિટ થઈ શકે બાકી બધા મેટિંગ પાર્ટ સાથે. કોઈ પણ રેન્ડમલી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે લઈ લો એ નહીં ચાલે, તમારે એ ધ્યાન રાખવું પડશે ભાઈ પ્રોપરલી ફિટ થશે કે નહીં મેટિંગમાં. બરોબર. આ ત્યારે જ શક્ય છે કે જ્યારે કમ્પાઉન્ડ પાર્ટ જે છે એ બનેલા હોય ક્લોઝ ડાયમેન્શનલ ટોલરન્સીસથી. બરોબર. એની જે એક્યુરેસી જે છે એ ડાયમેન્શનની પાર્ટની એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે, એ ખૂબ જ એક્યુરેટ હોવી જોઈએ. જો એક્યુરેટ ન હોય અને કાંઈ ભૂલ રહી ગઈ, કાંઈ વધઘટ થઈ ગઈ ડાયમેન્શનમાં, તો પ્રોપરલી તમારો જે પાર્ટ જે છે એ ફિટ નહીં થાય એસેમ્બલીની અંદર, ને તમારો જે એસેમ્બલી છે તમારી ફેલ જશે. બરોબર. તો એની માટે જે પાર્ટ તમે ખરીદો છો કે તમે બનાવો છો એની સાઇઝ જે છે એ પ્રોપર હોવી, એક્યુરેટ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. બરોબર. એટલા માટે પહેલાના જમાનામાં એ લોકો ખૂબ જ વધારે ધ્યાન આપતા, ખૂબ જ વધારે ચકાસણી લોકોએ રાખવી પડતી, કે જેના કારણે એમનું જે પાર્ટ છે એ પ્રોપર ડાયમેન્શન વાળું બની રહે. અને આ વસ્તુ જે ક્લોઝ ડાયમેન્શન ટોલરન્સીસ મેં તમને વાત કરી એ ત્યારે જ પોસિબલ છે કે જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગના અલગ અલગ સ્ટેજ ઉપર જે એ પાર્ટ જે તમારે બને છે એ ટાઈમે ચેક થતું રહે, તો જ તમે કોન્સ્ટન્ટલી મોનિટર કરી શકો એના ડાયમેન્શનને, તો તમને કંઈ છેલ્લે એન્ડમાં તમને કંઈ ભૂલ દેખાય નહીં. બરોબર. હવે જ્યારે એક મોટી ક્વોન્ટિટીમાં આઈડેન્ટિકલ સરખા પાર્ટ્સ બનતા હોય, બરોબર, ઇન્ટરચેન્જિબિલિટીના પ્રિન્સિપલ ઉપર, કે એકની એક નો ફિટ બીજું તમે લગાડી શકો. બરોબર. તો એ હવે ઇન્ટરચેન્જિબિલિટી પ્રિન્સિપલ ઉપર જ્યારે તમે મોટા ક્વોન્ટિટીમાં તમે પાર્ટ્સ બનાવતા હો, બરોબર, ત્યારે તમે જો એક પાર્ટને તમે કોન્સ્ટન્ટલી ચેક કરતા હોય તમારે બહુ ટાઈમ લાગે. બરોબર. એટલે એના માટે આ ટાઈમ સેવ કરવા માટે ગેજીસનો યુઝ કરવા માંડ્યા, કે જેના કારણે તમે ડાયરેક્ટલી તમે સીધું ચેક કરી શકો. બરોબર. એ કઈ કે જે ડાયમેન્શન છે તમારા પાર્ટનું એ પ્રિસ્ક્રાઇબ જે લિમિટ જે છે, બરોબર, એમાં છે કે નહીં. બરોબર. એ તમારે માપવાની જરૂર નથી, તમે ખાલી ગેજીસ બનાવેલા હોય સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝના, એને તમે ચેક કરી લો ભાઈ સ્ટાન્ડર્ડ લિમિટમાં છે કે નહીં. તમારે માપવાની જરૂર ન પડે, તમે એ ગેસની યુઝ તમે ચેક કરી લો ભાઈ પ્રોપર છે કે નહીં. પ્રોપર નથી તો જવા દો, પ્રોપર છે તો આગળ વધી થઈ ગયું. એ રીતે તે આ ટાઈમ સેવ કરવા માટે ગેજીસનો આપણે યુઝ કરવાનું શરૂ કર્યું લોકો. તો ફાઇનલી એન્ડમાં તો તમને વાત કરી જે નીડ ઇન્સ્પેક્શનની જરૂર શું કામ છે એ આપણે જો સમરાઇઝ કરવું હોય, કે ટૂંકમાં આપણે કહેવું હોય, તો સૌથી પહેલું કે પાર્ટ અથવા મટીરિયલ કે જે કમ્પોનન્ટ જે છે, બરોબર, એ એસ્ટાબ્લિશ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે બને એની માટે. બરોબર. બીજો છે મેન્યુફેક્ચરિંગની ઇન્ટરચેન્જિબિલિટીના પ્રિન્સિપલને ફૂલફિલ કરવા માટે. ત્રીજું, કોઈ પણ ફોલ્ટી પ્રોડક્ટ કસ્ટમર સુધી ન પહોંચે એની માટે, કે એને અને એ જો ન પહોંચે તો ઇન્ડસ્ટ્રી અને કસ્ટમર વચ્ચે સારો રિલેશન એક બની જાય. બરોબર. ચોથું, કે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કોઈ શોર્ટકમિંગ કે કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય તો એ જાણવા માટે. બરોબર. ઇન્સ્પેક્શનના રિઝલ્ટથી આપણને ખાલી કેમ કે ઇન્સ્પેક્શનના જે રેકોર્ડ છે એ ખાલી રેકોર્ડ કરવામાં ન પણ એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી પણ પહોંચાડવામાં આવે, કે જેના કારણે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના જે ઓફિસર જે માણસો છે એને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ અહીંયા ભૂલ થાય છે, તો આ સ્ટેજ ઉપર આ ફેરફાર કરવાની, અથવા આ સ્ટેજ ઉપર આ ખામીઓ છે એને દૂર કરો તો આપણી પ્રોડક્ટ જે છે એ પ્રોપર બનશે. બરોબર. પાંચમું છે કે સારી ક્વોલિટીના રો મટીરિયલ્સ આપણે પરચેસ ક્યાંથી કરવા,
ટૂલ્સ ક્યાંથી લેવા, ઇક્વિપમેન્ટ્સ ક્યાંથી લેવા, બરોબર, એ આપણને ખ્યાલ આવી જાય, કઈ રીતે કયા ક્વોલિટીના લેવા, કે જેના કારણે આપણને સારી એવી પ્રોડક્ટ છે એ ફાઇનલી મળી શકે. છઠ્ઠું છે તમારું કે ક્વોલિટી કંટ્રોલ, પ્રોડક્શન, પરચેસિંગ, બાકી બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ બંને વચ્ચે એક સિંક્રોનાઇઝડ કહેવાય ને કે સારું એવું એક બોન્ડ થઈ જાય, અથવા તો એક સિંક્રોનાઇઝ અથવા કોઓર્ડિનેશન એક પ્રોપરલી બેસી જાય, કે જે ખૂબ જ જરૂરી છે સારી પ્રોડક્ટ મેળવવા માટે. સારી પ્રોડક્ટ તમારે જોઈતો તો આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે પ્રોપર સાથે સારા કોઓર્ડિનેશન સાથે જોબ કામ કરે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. ને સાતમું છે કે ડિફેક્ટિવ પાર્ટ જે તમને મળ્યા છે, જે પ્રોપર પાર્ટ્સ નથી, ડિફેક્ટિવ છે, એની શું કરવું, એની ઉપર ડિસિઝન શું લેવું, એ પણ ખૂબ અગત્યનું છે. કે ભાઈ જે ડિફેક્ટિવ પાર્ટ છે આ ડિફેક્ટિવ બની તો ગયો છે, પણ હવે એને સ્ક્રેપ કરવો કે આનો ઉપયોગ કરીને કોઈ બીજો પાર્ટ બની શકે છે કે નહીં, એનું ડિસિઝન લેવું આપણી માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. આ બધી બધા જે વસ્તુ છે, આ બધી જે પોઈન્ટ્સ આપણે જોયા, એનું ધ્યાન રાખવા માટે આપણે ઇન્સ્પેક્શનની જરૂરિયાત હોય છે આ બધા પોઈન્ટ્સને ફોલો. નેક્સ્ટ છે તમારા મેટ્રોલોજીના ઓબ્જેક્ટિવ. મેટ્રોલોજીનું બેઝિક ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય કોઈ પણ મેઝરમેન્ટનું, કે ઓછામાં ઓછા કોસ્ટે આપણને રિક્વાયર્ડ એક્યુરેસી વાળી મેઝરમેન્ટ તમને કરીને આપે, બરોબર. હવે આપણે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોઈએ તો એમાં ઘણા બધા અલગ અલગ જે છે ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ટૂલ રૂમ હોય, મશીન શોપ હોય, પ્રેસ શોપ, પ્લાસ્ટિક શોપ, જેમાં અલગ અલગ પ્રોસેસ બધી અલગ અલગ થતી, એ બધા માટે અલગ અલગ રૂમ છે, કેમ કે સેમ રૂમમાં બધા અલગ ડિફરન્ટ મશીન્સ ન હોય, બરોબર. તો એ બધા જે શોપ જે છે, બધા શોપમાં મેટ્રોલોજીના જે સ્ટાન્ડર્ડ જે છે, બધા તો મેટ્રોલોજી જે મેથડ છે એ સેમ હોય એવું જરૂરી નથી, બરોબર. બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં અલગ અલગ હોઈ શકે, બરોબર. તો આવી એક એન્જિનિયરિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય તેની માટે એમાં મેટ્રોલોજીના જે ઓબ્જેક્ટિવ જે છે એ શું કયા હોઈ શકે, કે a thorough evaluation of newly developed products to ensure that components designed is within the process and measuring instrument capabilities available in the plant, બરોબર. કે આપણે પૂરેપૂરું એક ઇવેલ્યુએશન કાઢવાનું કે જે પ્રોડક્ટ્સ બને છે, નવી પ્રોડક્ટ જે આપણે ડેવલપ કરી છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, એને માપવા માટેની જે મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની કેપેબિલિટીઝ છે એ પ્લાન્ટમાં અવેલેબલ છે, બરોબર. બેઝિકલી આપણે જે કમ્પાઉન્ડ આપણે બનાવીએ છીએ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, એને આપણે એની મેઝરમેન્ટ અથવા એનું કહેવાય ને કે ઇન્સ્પેક્શન કરવું આપણા હાથમાં છે, આપણે કરી શકીએ એમ છે, એનું એ વસ્તુ એન્શ્યોર કરવી. પછી એવું ન થાય ભાઈ જે આપણે પ્રોડક્ટ બનાવી છે એને આપણે મેજર જ નથી કરી શકતા, અથવા એને આપણે ઇન્સ્પેક્શનનું આપણે કરી જ નથી શકીએ, આપણી પાસે એવા ઇક્વિપમેન્ટ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જ નહીં કે જેની મદદથી આપણે આ કમ્પોનન્ટને ચેક કરી શકીએ કે ઇન્સ્પેક્ટ કરી શકીએ. તો એ પ્રોડક્ટ બનાવતા પહેલા પ્રોડક્ટને આપણે ચેક કરી શકશું કે નહીં, ઇન્સ્પેક્શન કરી શકશું કે નહીં, એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો એ ઓબ્જેક્ટિવને ફૂલફિલ કરવા માટે આપણે મેટ્રોલોજીની જરૂર પડે. બીજો પોઈન્ટ છે કે ટુ ડિટરમાઇન ધ પ્રોસેસ કેપેબિલિટીઝ એન્ડ એન્શ્યોર ધેટ ધીઝ આર બેટર ધેન ધ રેલેવન્ટ કોમ્પોનન્ટ ટોલરન્સ, બરોબર. જે આપણને રેલેવન્ટ કમ્પોનન્ટ જે છે, બરોબર, તમારો એની માટે જે ટોલરન્સ છે એની જે ગાઈડલાઇન્સ છે અથવા તો એની જે સ્ટાન્ડર્ડ છે એને પ્રોપરલી મીટ થાય છે કે નહીં, આપણી પ્રોસેસની કેપેબિલિટીઝ, આપણી પ્રોસેસ છે એ આપણે જે ટોલરન્સના જે કમ્પોનન્ટ આપણે જોઈએ છે, જે ડાયમેન્શન ટોલરન્સ આપણે જોઈએ છે, એને ફૂલફિલ કરી શકશે કે નહીં એ જાણવા માટે આપણે મેટ્રોલોજીની જરૂર પડે. ત્રીજું, measuring instrument capabilities to determine the measuring instrument capabilities and ensure that these are adequate for the respective measurements. Measuring the instruments છે એની કેપેબિલિટી, એની જે કાર્યક્ષમતા છે એ કેટલી છે, કેપેબિલિટી કેટલી છે એની માપવાની, અને એ નક્કી કરવું, ઇન્શ્યોર કરવું કે જે આપણે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ એને આ મેજર પ્રોપરલી કરી શકશે કે નહીં, બરોબર. અને ચોથું પોઈન્ટ છે ટુ મિનિમાઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ ઇન્સ્પેક્શન બાય ઇફેક્ટિવ એન્ડ એફિશિયન્ટ યુઝ ઓફ અવેલેબલ ફેસિલિટીઝ and to reduce the cost of rejects and rework through the application of statistical quality control techniques. હવે આપણે ઇન્સ્પેક્શન કરીએ છીએ સ્ટેજ બાય સ્ટેજ, પણ એની કારણે જે કોસ્ટ છે એ પણ વધી જાય અને ટાઈમ પણ વધી જાય. તો એ કોસ્ટને મિનિમાઇઝ કર્યો કઈ રીતે, કે જેટલી ફેસિલિટીઝ તમને અવેલેબલ છે ઇન્સ્પેક્શન માટે ને કે મેટ્રોલોજી મેઝરમેન્ટ માટે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, એનો ઇફેક્ટિવ અને એફિશિયન્ટ યુઝ એવી રીતે કરવો કે જેના કારણે તમારો ઇન્સ્પેક્શનનો કોસ્ટ છે એ ઓછો થાય, અને તમે પ્રોસેસ તમારી એટલી સારી હોય કે જેના કારણે તમારે જે રિજેક્ટ અથવા તો રિવર્ક વાળા જે છે, જેમાં કે બેઝિકલી કે એવા કમ્પાઉન્ડ્સ કે જે રિજેક્ટ થઈ ગયા હોય, પ્રોપર ન હોય, તો જેની ઉપર ફરીથી કામ કરવાની જરૂર હોય, એનો જે ક્વોન્ટિટી છે એ બને એટલી ઘટાડવી કે જેના કારણે એનો પણ આપણે કોસ્ટ ઘટાડી શકીએ, બરોબર. અને એ કઈ રીતે કરીએ, અલગ અલગ
સ્ટેટિસ્ટિકલ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ટેકનિક્સથી ક્વોલિટીને કંટ્રોલ કરવાની પ્રોડક્ટ્સને, કે જેના કારણે એ રિજેક્ટ અથવા રીવર્કવાળા જે કમ્પોનન્ટ્સ છે બને એટલા ઓછા રહે. પાંચમો પોઈન્ટ છે તમારો કે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન ઓફ મેઝરિંગ મેથડ્સ. મેઝરિંગ મેથડ આપણે તમે જે યુઝ કરો છો તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એને એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ યુઝ કરવી, સ્ટાન્ડર્ડ વાળી યુઝ કરવી. ગમે એ ઇન્સ્પેક્શન મેઝરિંગ મેથડ્સ તમે યુઝ ન કરી શકો. આ કઈ રીતે મેળવવાના કે ઇન્સ્પેક્શન મેથડ્સ તમે જે યુઝ કરો છો પ્રોડક્ટ માટેની, બરોબર, એને રાઈટ ટાઈમ ઉપર તમારે એને લે ડાઉન કરી નાખવાની, કે જ્યારે પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી બનતી હોય ત્યારે, કે જ્યારે પ્રોડક્શન ટેકનોલોજી તમે તૈયાર કરતા હો પ્રોડક્શન લાઈન, ત્યારે તમારે નક્કી કરી નાખવાનું કે આ પ્રોડક્ટને આપણે ઇન્સ્પેક્શન આવી રીતે કરશું, આ મેથડ આપણે યુઝ કરશું. છઠ્ઠો પોઈન્ટ છે તમારો કે મેઝરમેન્ટની એક્યુરેસીનું એના મેન્ટેન કરવા માટે, એની મેન્ટેનન્સ માટે, બરોબર. એ કઈ રીતે તમે કરી શકો કે જે મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમે જે યુઝ કરો છો એનું ટાઈમે કેલિબ્રેશન કરતા રહેવાનું, કે ચેક કરતા રહેવાનું ભાઈ પ્રોપરલી માપે છે કે નહીં, કે એરર નથી આવી ગઈ ને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં. એ પણ જરૂરી છે, કેમ કે જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એરર આવી ગઈ તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ તમને જે માપ બતાવશે તમને ખોટું જ બતાવશે. એટલે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને પણ આપણે ટાઈમે ચેક કરતા રહેવું પડે કે એ પ્રોપર છે કે નહીં. સાતમું છે આર્બિટ્રેશન એન્ડ સોલ્યુશન ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ અરાઇઝિંગ ઓન ધ શોપ ફ્લોર રિગાર્ડિંગ મેથડ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ. મેઝરમેન્ટની તમે જે રીતો યુઝ કરો છો, જે મેથડ યુઝ કરો છો, એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ આવી ગઈ હોય અથવા કઈ કહેવાય ભૂલ કઈ અડચણ આવી ગઈ હોય તો એને જાણવી, એને ફાઇન્ડ આઉટ કરીને એને સોલ્વ કરવી, બરોબર. અને આઠમો પોઈન્ટ છે પ્રિપરેશન ઓફ ડિઝાઇન્સ ફોર ઓલ ગેજીસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇન્સ્પેક્શન ફિક્ચર્સ. સ્પેશિયલ ઇન્સ્પેક્શન માટેના તમે ફિક્ચર્સ બનાવેલા હોય કે ઇક્વિપમેન્ટ્સ બનાવેલા હોય અને અલગ અલગ જે ગેજીસ તમે યુઝ કરતા હો, બરોબર, એને પ્રિપેર કરો પ્રોપરલી, એની ડિઝાઇન્સ, બરોબર, કે ડિઝાઇન્સ એની એવી હોવી જોઈએ કે જે તમને ઇઝીલી યુઝ કરવામાં પણ ઇઝીનેસ રહે, અને પ્લસ તમારે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, તમારી જે નીડ છે સારા પ્રોપર મેઝરમેન્ટ મેળવવાની, એને પણ ફૂલફિલ કરે, બરોબર. એની ડિઝાઇન ઉપર પણ ધ્યાન રાખવું અને પ્રોપરલી પ્રિપેર કરવી, એ પણ એનો મેટ્રોલોજીનો ઓબ્જેક્ટિવ છે, બરોબર. તો આજનો લાસ્ટ ટોપિક છે તમારી મેઝરમેન્ટ મેથડ્સ, બરોબર. તો મેઝરમેન્ટ આપણે વાત કરીએ એમ કે એક ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીનું રેફરન્સ, એક સ્ટાન્ડર્ડ સાથેનું કમ્પેરિઝન જે છે એને મેઝરમેન્ટ કહેવાય. કે કોઈ પણ એક ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી છે એને આપણે એક સ્ટાન્ડર્ડ સાથે કમ્પેર કરીએ તો એને મેઝરમેન્ટ કર્યું કહેવાય. હવે આપણે માણસ જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એની રિક્વાયરમેન્ટ અને જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એની ઉપરથી મેઝરમેન્ટના બેઝિકલી બે ટાઈપ બેઝિક મેથડ છે એ તમે કરી શકો. પહેલી છે ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ અને બીજું છે ઇનડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ. ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટમાં શું કરવાનું કે જે એમાં ફિઝિકલ મેટરની તમે જે વેલ્યુ માપો છો કે એ કઈ રીતે માપવામાં, કે ડાયરેક્ટલી તમે એને એક ડાયરેક્ટ રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ સાથે તમે એનું કમ્પેરિઝન કરો ડાયરેક્ટલી સીધું, બરોબર. કેમ કે સપોઝ તમે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી કઈ જેમ કે માસ છે કે લેન્થ છે, ટાઈમ છે, એને તમે કઈ રીતે માપો કે એક પર્ટિક્યુલર તમે સ્ટાન્ડર્ડ તમારી પાસે છે એની સાથે તમે તમારી જે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી છે એને તમે ડાયરેક્ટલી કમ્પેર કરી લો, બરોબર. સપોઝ તમે ટાઈમ માપો તો તમે ટાઈમર શરૂ કરી દો, બરોબર. ટાઈમર બેસિકલી શું હોય કે એ એક બેસિક સ્ટાન્ડર્ડ પહેલેથી એસ્ટાબ્લિશ કરેલો કે રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ છે, ને પછી એની મદદથી તમે ટાઈમ કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર ક્વોન્ટિટી, સપોઝ તમારે દોડવું છે, કોઈ પણ રનર હોય, અથવા તમે રેસની જો આપણે વાત કરીએ ઓલિમ્પિક રેસ, બરોબર, 100 મીટરની રેસ છે, એમાં જે એથ્લીટ્સ છે એ 0 થી 100 મીટર સુધી દોડતા હોય, બરોબર. અને એ લોકોને આપણે જાણવાનું શું છે કે કયો માણસ છે જે ફાસ્ટેસ્ટ ઓછામાં ઓછા ટાઈમમાં 100 મીટરનો ડિસ્ટન્સ છે કવર કરે છે, બરોબર. તો એ આપણી ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી કે આપણે ટાઈમ માપવાનો છે 0 to 100 મીટર્સના ડિસ્ટન્સનો, બરોબર. એ આપણે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી થઈ. તો એ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીને માપવા માટે આપણે શેનો યુઝ કરી, એક રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ કે જે તમારી ટાઈમર છે, સ્ટોપ વોચ છે, બરોબર. એ સ્ટાર્ટ કરો એટલે ટાઈમર જે છે એ ધીમે ધીમે આગળ વધવા માંડે. જેવું તમે એ બીજી વાર ક્લિક કરો એ ટાઈમરને એટલે એ સ્ટોપ થઈને તમને ટાઈમ બતાવે. તો એ તમે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીનું તમે એક રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ સાથે તમે એને કમ્પેર કર્યું, બરોબર, અને તમને ક્વોન્ટિટી મળી ગઈ. તો આ તમારું ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ થયું, બરોબર. હવે ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ જે છે એ નોર્મલી પ્રિફર કરે કોઈ પણ ના કરે મેઝરમેન્ટ માટે, બરોબર. કેમ કે એમાં હ્યુમન ફેક્ટર્સ પણ ઇન્વોલ્વ થાય છે, જેના કારણે કઈ ભૂલ થઈ શકે, એક્યુરેસી એની ઓછી છે અને સેન્સિટિવિટી પણ એની ઘણી બધી ઓછી છે. અને બીજી વસ્તુ, ડાયરેક્ટ મેથડ જે છે, ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટની મેથડ છે એ દર વખતે ફિઝિબલ કે પોસિબલ હોય એવું જરૂરી નથી. ઘણી વાર એવું બને કે ભાઈ ડાયરેક્ટલી તમે મેજર ના કરી શકો, પોસિબલ વસ્તુ ના હોય.
તેની માટે ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ છે મેથડ છે એ ફિઝિબલ નથી હોતી. બીજું છે તમારું ઇનડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ, કે જેમાં ફિઝિકલ પેરામીટર જે છે બરોબર એની વેલ્યુ તમે મેઝર કઈ રીતે કરો કે બીજા સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ જે છે બરોબર, સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ જે બનાવેલા છે મેઝરમેન્ટના એની સાથે તમે એનો કમ્પેરિઝન કરો. ડાયરેક્ટ સીધું રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ સાથે નહીં પણ સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એની સાથે તમે એને કમ્પેર કરો. એમાં કેવી રીતે કરવું કે જે ફિઝિકલ પેરામીટરની વેલ્યુ તમારે માપવાની છે એને તમે કન્વર્ટ કરો એક એનાલોગસ સિગ્નલમાં, બરોબર. અને એ એનાલોગસ સિગ્નલને તમે આગળ ફર્ધર પ્રોસેસ કરો અને એક એન્ડ ડિવાઇસમાં ફીડ કરો કે જે તમને મેઝરમેન્ટનું રિઝલ્ટ તમને બતાવે. એટલે તમે જે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી છે એને તમે એક એનાલોગ સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કર્યું. એ સિગ્નલને ફર્ધર પ્રોસેસ કરીને એક ડિવાઇસના એન્ડ પોઈન્ટમાં તમે એને ફીડ કર્યું અને એ ફીડના કારણે એ જે ડિવાઇસ છે તમને એ ફાઇનલ તમને મેઝરમેન્ટ બતાવે. આ ઇનડાયરેક્ટ ટેકનિક છે એ પ્રાઇમરી અથવા સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ છે એને ફ્રીક્વન્ટ હેન્ડલિંગ ને ફ્રીક્વન્ટ ટચથી એને બચાવે, બરોબર, કે જેના કારણે કાંઈ ભૂલ થઈ શકે એમાં. તો બેઝિકલી ઇનડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ જે છે એ ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ કરતાં વધારે એક્યુરેટ છે અને વધારે સેફ છે બેઝિકલી, બરોબર. અને દરેક બંને આ જે અપ્રોચ છે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ એની એક્યુરેસી તમે પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ અને સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડની મદદથી અને કેલિબ્રેશનની મદદથી તમે ટ્રેસ કરીને મેળવી શકો કે કઈ એક્યુરેટ છે, બરોબર. તો સ્ટુડન્ટ્સ આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ જે પોર્શન છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પ્રૂવ કરશું. જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરજો, બને ત્યાં સુધી તમારા ફ્રેન્ડ સુધી શેર કરજો. કંઈ ડાઉટ રહી ગયો હોય તો યુ કેન રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો, બરોબર. અને ગાઈસ ફરીથી કહીશ કે કોરોના વાયરસની મહામારી હજી પૂરી નથી થઈ, હજી આપણા વાતાવરણમાં ડુબેલ કરે છે અને બીજો એક નવો સ્ટ્રેન યુકેથી આવ્યો છે કોરોનાનો. તો બને ત્યાં સુધી પોતાની જાતને સેફ રાખવા માટે ઘરમાં રહ્યો, ગરમ ખોરાક લો, ઠંડો ખોરાક ટાળો, બહાર જવું પડે તો માસ્ક પહેરો, સેનિટાઈઝરની બોટલ સાથે રાખો, સેનિટાઈઝ કરતી હોય તમારા હાથને કોન્સ્ટન્ટલી, બરોબર. બાકી તમારી ફેમિલીનું ધ્યાન રાખો, ઇમ્યુનિટી તમારી વધારો, ગરમ પાણી પીઓ. બાકી તમારા સુધી આવો નવો સારો કોન્ટેન્ટ તમારી સુધી પહોંચાડતો રહીશ. બાકી ફાઇનલી ગાઈસ, ગુડ બાય, ગુડ નાઇટ, ટેક કેર, થેન્ક યુ.